गुरु ब्रह्म महिमालेक शरणम गुरु ब्रह्म महिमालेक शरणम गुरु ब्रह्म महिमालेक शरणम। गुरु कृपा यूट्यूब चैनल तरफरु आपण मानकु स्वागत जनाई आरंभ करने को जाउछि। 2025 मसीहा मार्च मासरे 12 गोटी राशि मासिक राशिफल। यही राशिफल आरंभ करने पूर्वर आपण मानकु मोर अनुरोध, जो माने प्रथम करी यही चैनल को आसुछंती से माने गोटिए सब्सक्राइब करंतु और पाखरे आसुथिबा बेल आइकन को दबाई दियंतु, जहा द्वारा कि आमर जो समय रे वीडियो अपलोड हेबो सर्वप्रथमे आपण मानक पाखरे पहुंची पारिबो। जो मानकर ग्रहर असुविधा सकाशे विवाह रे विलंब हेउची किंबा चाकरी करने को जाउथिबा समय रे चाकरी हेउ नाही, बहुत थर एंट्रांस देई फेल हेउछंती, सेमाने निजर जन्म तारीख, जन्म समय और जन्म स्थान यही चैनल रे दिया जाउथिबा तळ मेल आईडी रे प्रेरण करंतु। ताहार पुंखानुपुंख विचार करा जाई प्रतिकार मान आपण को जणाई दिया जीवो। आसंतु एबे जानिबा 2025 मसीहा मार्च मासरे धनु राशि मासिक राशिफल। धनु राशि राशि चक्रर नवम राशि। यही राशि अधिपति बुध महाग्रह और धनु राशि काल पुरुषर जानु। यही धनु राशि सौरमंडलर 240 डिग्री ठारू 270 डिग्री मध्य अवस्थित। धनु राशि व्यक्ति यही मार्च मासरे अनेक किछि दुख भोग करिवे। धनु राशि सकाशे रवि तृतीय रे प्रथमार्धटी रहिबे। प्रथमार्ध परे द्वितीयार्ध को अशुभ हेबो, प्रथमार्धटी शुभ। प्रथमार्ध रे आपणकर आय किछि ना किछि वृद्धि हेबो। स्वाधीनता निजर स्वाधीनता बढ़िबो। आपणकर जेउ शत्रु माने आपणक सहित सर्वदा शत्रुता करुथिले सेई माने आपणकर माइनस पॉइंट को सर्वदा खोजी बुलिबे। आपणकर यही समय रे पारिवारिक शांति रहिबो। पूर्वरु परिवार भितरे जेउ भली अशांति लागि रहुतिला एही समय रे किछिटा शांति मिलिबो। स्वास्थ्य रे उन्नति हेबो। एही परि किछिटा शुभ मासर प्रथमार्ध रे रवि महाग्रह देबे। मासर द्वितीयार्ध अर्थात मार्च मासर 14 तारिख ठारू रवि महाग्रह चतुर्थ को जिबे। चतुर्थ रवि अति अशुभ फल दियंती। आपण जेउ कार्य को अति सहज रे करि पारुथिले से कार्य आपणकर व्यर्थ होई जिवो। आपण सहज रे करि पारिबे नाही। आपणकर मन अस्थिरता होई जिवो। परिवार भितरे आपण को केही जणे हेले भल पाइबे नाही। पारिवारिक अशांति वृद्धि हेबो। पारिवारिक अशांति हेले मस्तिष्क विकृति होई जाए। स्वास्थ्य हानि हेबो। एही समय रे जौन सुख रे बाधा आसीबो। बंधु माने विरोध करिवे। जेउ माने आपण कठारो बारंबार साहाय्य नेउथिले सेही बंधु माने आपण कठारो दूरेई जिवे। जहा को आपण अति भल पाउथिले सेही व्यक्ति आपणकर परम शत्रु पलटि जिवो। मां को सहित एही समय रे मध्य विरोध हेबो। आपण जहा कहबे मां ताहा को ग्रहण करिवे नाही, किंबा मां जहा कहबे आपण ताहा भी ग्रहण करि पारिबे नाही। एही समयटी अति अशुभ समय देई गति करिवो। मंगल महाग्रह धनु राशि सकाशे सप्तम रे भ्रमण करुअछंती। सप्तम गृह हेउची जाया गृह और विदेश गृह। हठात पत्नीकर शरीर असुस्थ होई जिवो। आपण जेते चेष्टा कले मध्य तांकर शरीर को सुस्थ करि पारिबे नाही। बहु अर्थ नष्ट हेबो। आपणकर पूर्वरु जहा किछि सुख थिला से सुख सबु नष्ट होई जिवो। पत्नी सहित कलह हेबो। सावधान रुहंतु। यही समय अन्य कोनोसी नारी सहित कलह होई पारे, जहा द्वारा कि से नारी आपण को जेल दंड मध्य देई पारे।
ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଭିତରେ ଅଶାନ୍ତି ଲାଗି ରହିବ। ଆପଣ ରାତ୍ରିରେ ଅନିଦ୍ରା ରହିବେ। ଅନିଦ୍ରା ରହିବା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ଚକ୍ଷୁରୁ ପାଣି ଗଡ଼ିବ ଓ ଚକ୍ଷୁ ଜାଲଜାଲିଆ ଦେଖାଯିବ। ଚକ୍ଷୁ ରୋଗ ମଧ୍ୟ ହେଉଯିବ। ରକ୍ତ ଜନିତ ରୋଗ ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ହାଇ ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର କିମ୍ବା ଲୋ ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ହେବ। ଆପଣ ସାବଧାନ ହୋଇ ଚଳିଥାନ୍ତୁ। ଜମି ବାଡ଼ିକୁ ନେଇ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା କୋର୍ଟ କଚେରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଯାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଆପଣ ହତାଶ ହେବେ। ଆପଣ କୌଣସି ଠାରେ ମାଲି ମକଦ୍ଦମାରେ ଜିତି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଯାହା କିଛି ହବ ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଯିବ। ବୃହସ୍ପତି ମହାଗ୍ରହ, ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ମହାଗ୍ରହ ଧନୁ ରାଶି ସକାଶେ ଷଷ୍ଠରେ ଗୋଚରରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ଷଷ୍ଠ ଗୃହ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ କହିଛି, ଷଷ୍ଠ ଗୃହ ହେଉଛି ଶତ୍ରୁ ଗୃହ ଓ ରୋଗ ଗୃହ। ସେ ଗୃହରେ ଯଦି ଶୁଭ ଗ୍ରହ ଗୋଚର କଲେ ଅଶୁଭ ଫଳ ମିଳେ, କାରଣ ସେ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ବଳ ଯୋଗାଇ ଦିଏ। ଷଷ୍ଠରେ ବୃହସ୍ପତି ଗୋଚର ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଶରୀରରେ ହଠାତ୍ ରୋଗ ମାଡ଼ି ବସିବ। ଆପଣ ବହୁ ଋଣ କରିବେ। ଋଣ କରଜରେ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢି ବଢି ଚାଲିବ। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହାନି ହୋଇଯିବ। ଶତ୍ରୁମାନେ ବୃଦ୍ଧି ହେବେ ବା ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଆର ଆଖିରେ ଅନାଇବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ନାନା ପ୍ରକାର କ୍ଷତି ହେବ। ନିଜ ଲୋକମାନେ ଯାହାକୁ କି ଅତି ନିଜର ଭାବୁଥିଲେ, ସେହି ନିଜ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ବାଦ କରିବାକୁ ବାଟ ବତାଇ ଦେବ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ଆପଣ ବହୁ ଦୁଃଖ ଭୋଗିବେ। ମନ ଦୁଃଖରେ ଆପଣ କାଳାତିପାତ କରିବେ। ଶନି ମହାଗ୍ରହ ଏହି ସମୟରେ ତୃତୀୟରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ତୃତୀୟରେ ଭ୍ରମଣ କରିବା ଶୁଭ, କିନ୍ତୁ ଏହି ମାସରେ ଶନି ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। ଶନି ନୀରବ ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଶନିଙ୍କର କୌଣସି ଫଳ ଏ ମାସରେ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଶୁକ୍ର ମହାଗ୍ରହ ଶୁଭରେ ଅଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଶୁକ୍ର ମହାଗ୍ରହ ତୃତୀୟରେ। ତୃତୀୟ ଶୁକ୍ର ବଳବାନ। ତୃତୀୟ ଶୁକ୍ର ବଳବାନ ଥିବା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହ ଦୋଷରୁ ଯେଉଁ ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ହେବ, ଶୁକ୍ର ତାହାକୁ କିଛି ମ୍ୟାନେଜ କରିନେବ। ଶୁକ୍ର ହେଲା ମନୁଷ୍ୟର ଶକ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଶକ୍ତି ହାନି ହେବ ନାହିଁ। ରାହୁ ମହାଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କ ସକାଶେ ଚତୁର୍ଥରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥ ରାହୁ ଭୟଙ୍କର ବିପଦ ଦିଏ, କାହିଁକିନା ଚତୁର୍ଥ ହେଉଛି ବିଦ୍ୟା ଘର, ଚତୁର୍ଥ ମାତା ଘର, ଚତୁର୍ଥ ହେଉଛି ପାତାଳପୁର। ଚତୁର୍ଥରେ ରାହୁ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହାନି ଘଟିବ। ବାରମ୍ବାର ଯେତେ ଔଷଧ ଖାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଠିକ ଆସିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ବିଚଳିତ ହୋଇଯିବେ। ବାରମ୍ବାର ଔଷଧ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ଔଷଧ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଅଧିକ ହାନି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ସୁଖ ନଷ୍ଟ ହେବ। ଚତୁର୍ଥ ଗୃହ ମାତୃଗୃହ ହୋଇଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କର ମାତୃ ବିରୋଧ ହେବ। ବୃଥାରେ ନିଜ ଗୃହ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଦିଗକୁ ଗମନ କରିବେ। ଯେଉଁଆଡ଼େ ଯାଆନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ଆପଣଙ୍କର ପଛେ ପଛେ ଲାଗି ରହିବ। କଥାରେ ଅଛି, ଯେଣେ ଇଚ୍ଛା ତେଣେ ଯା, କର୍ମ ଘେନି ବୁଲୁଥା। ଆପଣ ଯେଉଁଆଡ଼େ ଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣ ଦୁଃଖରୁ କେବେ ସୁଖ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ବୃଥାରେ ଚତୁର୍ଦିଗ ଆପଣ ଭ୍ରମଣ କରିବେ। ହତାଶ ହୋଇ ପଡ଼ିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶାନ୍ତି ଘଟିବ। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହାନି ହେବ। ଆପଣ ବିଦେଶକୁ ପଳାଇ ଯାଇଥିବେ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଘରେ ମାର କିମ୍ବା ସନ୍ତାନଙ୍କର ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ଖବର ପାଇବେ। ଆପଣ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ପୁଣି ଘରକୁ ଫେରିକି ଆସିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଅଶୁଭ ହିଁ ଅଶୁଭ ଲାଗି ରହିବ। କେତୁ ଗ୍ରହ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମରେ ରହିଛନ୍ତି। ଦଶମ ଘର ହେଉଛି କର୍ମ ଘର। କେତୁ ଗ୍ରହ ହେଉଛି ଆଶାବାଦୀ ଗ୍ରହ ଓ ଖଣ୍ଡିଆ ଗ୍ରହ, ତାର ମୁଣ୍ଡ ନାହିଁ। ତେଣୁ କର୍ମରେ କୌଣସି ସ୍ଥିରତା ରହିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେଉଁ କର୍ମ କରନ୍ତୁ ସେ କର୍ମ ଆପଣଙ୍କର ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣ ବିଦେଶକୁ ଯିବେ କର୍ମ ସକାଶେ, କିନ୍ତୁ ବିଦେଶରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଘର ପାଖରୁ ଖବର ଯିବ, ଆପଣ ପୁଣି ଘରକୁ ଫେରି ଆସିବେ। ସେ କର୍ମରେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ।
ଖାଲି ଅପମାନ ଗୁଡ଼ିଏ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ମାସରେ ରହିଛି। ଖାଲି ଅପମାନ ପାଇବେ, ଶରୀରରେ ରୋଗ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ଯେଉଁ କର୍ମ ବହୁ ଦିନରୁ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ସେ କର୍ମ ଚ୍ୟୁତି ହେବ, ବହୁ ଶତ୍ରୁ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଘେରି ରହିବେ, ଆପଣଙ୍କର ମାନ୍ଦା ଭାବ ରହିବ, ଆପଣ ବିଛଣାରେ ପଡି ରହିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଗୁମୁରି ଗୁମୁରି କାନ୍ଦି ପାରନ୍ତି। ଆପଣ ମାନ୍ଦା ରହିବେ, ଶରୀର ମାନ୍ଦା ରହିବ, ଆପଣ ବାହାରେ ବୁଲାବୁଲି କରିପାରିବେ ନାହିଁ କି ଫ୍ରିରେ କୌଣସି କଥା ଗୋଟିଏ କହିପାରିବେ ନାହିଁ, ମନ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଭୟ ଆସିବ। ତଥାପି ଧନୁ ରାଶି ଏକ ଧାବମାନ ଘୋଡାର ପ୍ରତୀକ। ସେହି ଧାବମାନ ଘୋଡାର ପ୍ରତୀକ, ତାର ଘୋଡାର ମୁଣ୍ଡ ହେଉଛି ଏକ ନାରୀ ମୁଣ୍ଡ। ଅବିବାହିତ ମାନଙ୍କ ପକ୍ଷେ ମାର ପରାମର୍ଶରେ ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତି ଚଳିବ ତେବେ ସେ କୌଣସି ବିପଦରେ ପଡିବ ନାହିଁ। ବିବାହିତ ମାନଙ୍କ ପକ୍ଷେ ନାରୀଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନେବା ଜରୁରୀ। କୌଣସି ନାରୀ ଶକ୍ତି ନ ପାଇଲେ ଧନୁ ରାଶି କେବେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ସେ ହେଉଛି ନିର୍ଜୀବ ରାଶି। ବୁଦ୍ଧ ମହାଗ୍ରହ ଯେ କି ଜ୍ଞାନ ଗ୍ରହ, ସେହି ବୁଦ୍ଧ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛନ୍ତି ଚତୁର୍ଥରେ। ଚତୁର୍ଥ ବୁଦ୍ଧ ପ୍ରାୟତଃ ଶୁଭ ଅଶୁଭ ଉଭୟ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥରେ ବୁଦ୍ଧ ଗୋଚର ହେଉଥିବା ସମୟରେ କିଛିଟା ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ମନରେ ଆଶା ରହିବ ମୁଁ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବି ଓ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଲାଭ କରିପାରନ୍ତି। ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ମନ ବଳାଇବେ ଓ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ କରିବେ। ପାରିବାରିକ ଭିତରେ ଯେତେ ଅଶାନ୍ତି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ତାହାକୁ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି, ମାନେ ବୁଦ୍ଧ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନୀ ଗ୍ରହ, ଆପଣଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କ ଭିତରେ ଏପରି ଜ୍ଞାନ ପୁରେଇବ ଯେ ଆପଣ ତାହାକୁ ଅତି ସହଜରେ ମ୍ୟାନେଜ କରିନେବେ। ଯେତେ ଅଶୁଭ ଥାଉ ବୁଦ୍ଧ ତାହାକୁ ମ୍ୟାନେଜ କରିନେବ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା, ବୁଦ୍ଧ ହେଉଛି ଜାରଜ ଗ୍ରହ। ସେ ସର୍ବଦା ତାର ମନରେ ଗୋଟାଏ ଭୟ ଥାଏ, ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ମୋର ଏଟା ଭୁଲ ହେଇଯିବ କି, ମତେ କେହି ନିନ୍ଦା କରିବେ କି। ଏଣୁ ନିଜର ଯେତେ ଜ୍ଞାନ ଥାଉ ପଛେ ସଭାରେ ସେ ମୂକ ଥାଏ। 5 ଜଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସେ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରେ ନାହିଁ, ନୀରବ ରହେ। ନୀରବ ରହି ଭିତରେ ଭିତରେ ଗୁମୁରି ଗୁମୁରି କାନ୍ଦେ। ଏହି ଗଲା 2025 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଧନୁ ରାଶିର ମାସିକ ରାଶିଫଳ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ, ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ, ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ ଶରଣ ଶରଣ।